مدر لینڈ اینڈ فادر لینڈ انتہائی پسندیدہ مشغلہ ہے۔ غیر مذہب اور محکوموں کی نسل کشی مودی اور نیتن یاہو کی ایک ہی پالیسی ہے۔ جب نریندر مودی نے جنگ شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے ہی اسرائیل کی یاترا کی اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان دیا کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور بھارت مدر لینڈ ہے، جیسے یہ جنگ شروع ہوتی ہے لائن جو ہے وہ اب پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے 40-40-40۔ تو حباب 1985 میں ایک کتاب پبلش ہوئی، فائٹنگ ٹیررزم، ہاؤ ڈیموکریسیز کین ڈیفیٹ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹیررزم۔ اس کتاب کا لکھاری تھا بینجامن نیتن یاہو، وہی شخص جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جنگی مجرم ہے۔ مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، صرف ہاتھ ہی نہیں، اس کا پورا چہرہ، پورے کپڑے، ہر چیز بری طرح، بلکہ اس کی اولاد ہونے کے دعویٰ دار نریندر مودی نے بھی اسی پریکٹس کو مقبوضہ کشمیر میں اسی طرح جاری کر دیا ہے اسرائیل کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال کے آبادیوں کو کے اندر یہودیوں کی تعداد کو بڑھانے سے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے نریندر مودی نے بھی مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو پنڈتوں کی آبادی کو بڑھانے کا کام شروع کیا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنا خون جو ہے اس دھرتی کی آبیاری کے لیے پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے کسی بھی چیز کو، کسی بھی پلان کو فلفل نہیں ہونے دے رہے۔ ناظرین، آج کی جو میری فائل ہے یا میری جو رپورٹ کہہ لیں یا میری ویڈیو ہے، اس کا موضوع ہے مدر لینڈ اینڈ فادر لینڈ۔ مودی اور نیتن یاہو کی ایک ہی پالیسی ہے، غیر مذہب اور محکوموں کی نسل کشی دونوں کی انتہائی پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پہ جو ہے وہ بربریت جاری تھی۔ حالات و واقعات بتا رہے تھے کہ جلد ہی ایران سمیت پورا مشرق وسطی اس جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ اسی دوران غزہ کے مسئلہ پر ایک تنظیم فرینڈز آف فلسطین کی جانب سے غزہ اور فلسطین کی مجبور عوام کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ایک پروگرام میں بطور پینلسٹ اسپیکر میں نے شرکت کی، کو مجھے وہاں پہ مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پہ جہاں پہ ہم نے تقاریر کی، وہاں پہ سوال و جواب کا ایک سیشن بھی رہا، جس میں حال میں موجود طالب علموں سمیت زندگی کے دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے احباب کے سوالات کے جواب بھی دیے، لیکن تمام آڈینس کے ایک سوال کے جو بھی ان کے سوالات تھے، ان کے جواب میں جب پروگرام ختم ہونے والا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ ان قریب اس جنگ میں ایران بھی شامل ہونے جا رہا ہے اور اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ اس خطے میں موجود اپنے تمام تر فوجی اڈوں پر ٹاکی شاکی مار رہا ہے، یعنی کہ تیاری کر رہا ہے، اور جب جنگ شروع ہوگی تو خطے میں کون موجود ہوگا اور کون کون سے ایسے ممالک ہوں گے جو کہ ایران کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ سفارتی سطح ہی کیوں نہ ہو یا ایک بیان کی شکل ہی کیوں نہ ہو۔ اس محفل میں تو مجھے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، لیکن ایران اور بھارت کے درمیان شیریں فرحات والی محبت کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو مجھے شک ہی ہو گیا تھا کہ پاکستان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ملک ہوگا تو بھارت ہی ہوگا، لیکن میرے وہ تمام تر خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب نریندر مودی نے جنگ شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے ہی اسرائیل کی یاترا کی اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان دیا کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور بھارت مدر لینڈ ہے۔ اب اس کے فوراً بعد جیسے یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک متھ جو ہے یا ایک کہہ لیں کہ ایک لائن جو ہے وہ اب پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے 40-40-40۔ مطلب کہ پہلے جنگ جب شروع ہوئی تو پہلے 40 سیکنڈ کے اندر 40 بم گرائے گئے، اور یعنی کہ 40 جگہ پہ حملہ کیا گیا، اور 40 جو ٹاپ نیچ جو لیڈرز تھے ان سب کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا۔ اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کٹر ہندو جو مودی کی سربراہی میں ہندوتوا کو بڑھاوا دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہودی نسل سے ہی گردانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے ساتھ ہی ہیں۔ خیر بات کہیں اور طرف جا رہی ہے تو ہم واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین کی مسلم آبادی کی نسل کشی کی جانب اشارہ تھا۔ تو احباب 1985 میں ایک کتاب پبلش ہوئی تھی، فائٹنگ ٹیررزم، ہاؤ ڈیموکریسیز کین ڈیفیٹ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹیررزم، یعنی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جمہوریت کس طرح ملکی اور بین الاقوامی دہشت گردوں کو شکست دے سکتی ہے، یہ دہشت گردی کو ختم کر سکتی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات آپ کو میں بتاتا چاہوں کہ آپ واقعی جانتے ہیں کہ کتاب کو لکھنے والا کون تھا؟ بینجامن نیتن یاہو، وہی شخص جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جنگی مجرم ہے، جو کہ غزہ فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی میں سب سے پیش ہے، اور مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، صرف ہاتھ ہی نہیں، اس کا پورا چہرہ، پورے کپڑے، ہر چیز بری طرح جو ہے نا یہ لتھڑا ہوا مسلمانوں کے خون کے اندر۔ اچھا، اس کتاب کے علاوہ نیتن یاہو نے اور بھی بہت ساری کتابیں تحریر کی ہیں، لیکن اس کتاب کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں جمہوریت کی آڑ میں دہشت گردی کو جو سپورٹ دی گئی ہے وہ اس کی ایک مثال آپ ہے، اور اس کا پریکٹیکل اس نے خود کیا،
बल्कि इसकी औलाद होने के दावेदार नरेंद्र मोदी ने भी उसी प्रैक्टिस को मकबूजा कश्मीर में उसी तरह जारी कर दिया है जैसे कि गजा में और फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों के अंदर इसराइल कर रहा है। जहां पर भी वो कब्जा करते हैं वहां पे अपनी आबादी को बैठाना शुरू कर देते हैं। इसमें मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी चीज़ को लेते हुए मकबूजा कश्मीर की। अगर हम 1983 के जो इलेक्शन होने हैं, जो मकबूजा कश्मीर में जो 1983 में जो इलेक्शन हुए थे, अगर उनकी जानब देखते हैं तो उन इलेक्शंस के नताइज के खिलाफ जो थे कश्मीरी लोग उठे और उन्होंने इन नताइज के खिलाफ एक तहरीक शुरू करी, जिसको ख़त्म करने के लिए नेतन्याहू की किताब के ऐन मुताबिक, यानी कि किताब के ऐन मुताबिक अपने मुखालिफ लोगों को डेमोग्राफिक चेंज कैसे करना है या उन इस इलाके के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे लेके आनी है, जिसका कि अमली मुजाहरा नेतन्याहू मकबूजा गजा में और फ़लस्तीन में कर चुका है, जगह जगह यहूदी बस्तियों को बनाने और मुसलमानों को वहाँ से बाहर निकाल के आबादियों को के अंदर यहूदियों की तादाद को बढ़ाने से वो सबके सामने है। इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने भी मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के इलाकों में हिंदू पंडितों की आबादी को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए दफ़ा 35A सेक्शन 370 को ख़त्म करके 40 लाख गैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। ये आप पॉइंट नोट करें कि 40 लाख से ज़ायद गैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया। और ये जान के किया, किसने किया? सिर्फ और सिर्फ अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं की आबादी को बढ़ाने के लिए, पंडितों की आबादी को बढ़ाने के लिए। अगर और वो किस लिए किया गया कि अगर कल को वाकई में इनको रायशुमारी करानी पड़ी तो मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी और रायशुमारी में हिंदू अक्सरियत की वजह से कश्मीर पर उनका कब्जा मुकम्मल रहेगा। अब ये पॉइंट को आप नोट करें। इसी तरह सेम सिचुएशन ये वही चल रही है जो कि नेतन्याहू गजा के अंदर कर रहा है, नेतन्याहू फ़लस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, नेतन्याहू उस पूरे बेरूत के अंदर ये काम कर रहा है। नेतन्याहू की इस किताब में कुछ और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों को गजा में खुद देख सकते हैं और साथ के साथ अब हमें वो तमाम तर चीज़ें जो है मकबूजा कश्मीर में भी नजर आ रही हैं। जैसे गजा में अगर मैं बात करता हूँ, पिछले 3 सालों में 90,000 से ज्यादा मुसलम जो फ़लस्तीनी हैं जो मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। बिल्कुल इसी पैटर्न में, सेम उसी पैटर्न के ऊपर भी मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमान कश्मीरियों की नस्लकशी जारी है और अब तक उन वाक़यात में 96,000 से जायद कश्मीरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 1998 से लेकर अब तक 11,200 से जायद कश्मीरी खवातीन की इसमें तरीक की गई है, जो कि रिपोर्टेड है। और ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये रिपोर्टेड फिगर बता रहा हूँ। जो अनरिपोर्टेड है वो तो बेतहाशा होंगी, अब उसके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ। और इन तमाम चीज़ों का मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीरी अवाम का मोरल को डाउन किया जाए। और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरी मकबूजा कश्मीर को जो है वो उन्होंने एक जवान बेवाओं की रियासत का नाम दे दिया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विडोज जो हैं वो एक ओपन जेल जो है कश्मीर उसके अंदर मौजूद है, मकबूजा कश्मीर के अंदर। और अगर इन तमाम मामलों को अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जो कि जिसको कि मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जानी जाती है या उसको पहचानते हैं, और नेतन्याहू जो कि बुचर ऑफ गजा है, और जो बुचर ऑफ गुजरात है वो बुचर ऑफ गजा की औलाद होने का दावेदार होता है। और इसी तरह अगर दूसरी जानब देखते हैं तो अफगानिस्तान में भी सेम यही हालात बनाए जा रहे हैं इसराइल और भारत की मदद से। और वही हालात जो हैं ये लोग दोनों मिलके बलूचिस्तान के अंदर भी लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन आफरीन है हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों पे, हमारी मुसल्लह फ़ौज के ऊपर, हमारे उन तमाम पुलिस के जवानों के ऊपर जो अपनी जान हथेली पर रख के अपना खून जो है इस धरती की आबियारी के लिए पेश कर रहे हैं, आए रोज़ पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लान को फुलफिल नहीं होने दे रहे। अब पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें आपके सामने हैं वो हमारी अफवाज जो है वो हमारी अफवाज वो तमाम तर काम कर रही है जो कि इनकी हर किस्म की जड़ों को यहाँ से उखाड़ने के काम हो रहा है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपसे बात करूँगा कि 1995 में जो किताब अपना नेतन्याहू ने किताब लिखी थी उसके अंदर जो चीज़ें उसने लिखी थी वो तमाम की तमाम नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के अंदर अप्लाई कर रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा आपसे नए टॉपिक पे मैं आपके सामने लेके आऊँगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।